Welcome back to my channel Education IQ by Jyoti Guha. So আজি মই আগতে টেন্স টু বুজাইছো আজি এক্সারসাইজ টেন্সৰ পৰা এক্সারসাইজটো কৰিম সো আজি অকল প্ৰেজেন্ট টেন্সটো কৰিম আমি সো লেটস স্টার্ট কারেক্ট দ্য টেন্স অফ দ্য ফলোইং সো ফ্ৰম নাম্বাৰ 1 to 3 নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা 3 লৈকে এটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ মই কেটামান দিছো মই বুজাই যাম এটা নাম্বাৰ 1 টো আছে দ্য সান ৰাইজ ইন দ্য east the sun rise in the east it a verb to hold rise so it is in the bracket etu ami correct tense to correct koribo lage so the sun rise in the east agote ami janibo lagibo to kun part ot pore simple present tense or kebatao divisions ase isn't it so etu kuntu division ot pore etu ami agote janibo lagibo the sun rise in the east etu universal truth ot pore so I have explained you earlier that universal truth for all the universal truths the tense that will be used is simple present tense so etia ki hobo the sun rises simple present tense rises in the east universal truth hoy etu so etu simple present tense ot thakibo the sun rises in the east second one dhoni play cricket dhoni play cricket etia etu general truth hoy if you have watched my video earlier you will know that general truth or karone ami simple present tense to use koru so etut ki hobo dhoni plays cricket Dhoni plays cricket. So number 3. One second. So number 3. Ritu go to school every day. So etu kihot pore? Etu habitual action ot pore. Habitual action. Moi agote bujaisilu je juntu amar daily habitor majot hoy hetu daily everyday habit বা এভৰি আমাৰ ৰেগুলাৰ হ্যাবিটছৰ মাজত ৰুটিনৰ মাজত পৰে হেতু হ্যাবিচুৱেল একচনত পৰিব মানে ঋতু ডেইলি স্কুল যায় হেতু আমাৰ হ্যাবিট হয় isn't it সো এটুত হ'ব ঋতু goes to school every day ঠিক আছে সো এই তিনটা first one is universal truth second one is general truth and the third one is habitual action ei tinta khetrot ami simple present tense to use korim so from number 4 to 8 number 4 or pora etia 8 loke ami present continuous tense to korim thik ase etia I do this exercise now I do this exercise now etu kihor karone hoy ase for those actions which is going on at the time of speaking etia moi je koi asu I do this exercise now etia moi koi asu tar logote moi tomalokok korai pela dekhai asu isn't it so yat ki hobo present continuous tense bohibo I am doing this exercise now so I am doing present continuous tense ing বহি গৈছে সো যোনটো মই কোৱা সময়ত যোনটো কাম কৰি আছো হেতু সময়ত আমি present continuous tense to use কৰিম so number 5 to same we now learn english grammar ইয়াত আছে we now learn english grammar তাৰ মানে ইয়াত কি হ'ব এতিয়া মই আমি কি কৰি আছো আমি গ্ৰামাৰৰ এক্সাৰসাইজ কৰি আছো মানে আমি শিকি আছো isn't it so ইয়াত হ'ব we are ইয়াত এটা বস্তু চাবা আইৰ লগত সদায় এম বহিব ইয়াত we মানে প্লুৰালৰ লগত are we are now learning English grammar তো বুজি পাইছা এতিয়া যোনটো মই এতিয়া কোৱা সময়ত যোনটো কাৰ্য কৰি আছো হেতু সময়ত প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স টু হ'ব এতিয়া নাম্বাৰ 6 টু সোৱা I read David Copperfield so David Copperfield is the name of a book
So তেনেকুৱা কিছুমান actions for a temporary action which may not be actually happening at the time of speaking. মানে এতিয়া মই কোৱা সময়ত মই ডেভিড কপাৰফিল্ডটো পঢ়ি থকা নাই, কিন্তু এট প্ৰেজেণ্ট মই সেই বুকটো মানে কণ্টিনিউ পঢ়ি আছোঁ, কিন্তু মই কোৱা সময়ত মই পঢ়া নাই। কিন্তু এতিয়া মই কৈ আছোঁ বেলেগ কিবা, মই তোমাক কৈ আছোঁ এইটো আই ৰিড ডেভিড কপাৰফিল্ড, মই সেইটো তোমাক এতিয়া কৈ আছোঁ তোমালোকক, কিন্তু মই এইটো এতিয়া কৰি থকা নাই, মই বৰ্তমান পঢ়ি থকা নাই। But it is continuing at the present time, not at the present moment, but at the present time. So yat hobo I am reading David Copperfield. Sorry. So I hope buji paisa etu. So number 7 to holds etia swa I go to the cinema tonight. যে কি আছে I go to the cinema tonight. এতিয়া যিবোৰ action, for those actions that has already been arranged to take place in the near future, মানে যোনটো আমি already plan কৰি ৰাখিছোঁ in the near future, যোনবোৰ actions আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ in the near future already, that is planned or arranged, for those actions we use present continuous tense. এতিয়া কি হ'ব ইয়াত I am going to the cinema tonight. So মই যোনটো নিয়াৰ ফিউচাৰত কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবি ৰাখিছোঁ, প্ল্যান কৰি ৰাখিছোঁ, সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সটো হ'ব। এতিয়া নম্বৰ 8 টো চোৱা। Number 8 to whole same, just like number 7. My uncle arrived tomorrow. মানে in the near future, এটো plan already fixed যে মোৰ uncle আহিব কাইলে। ইয়াত কি হ'ব? Present continuous tense. My uncle is arriving tomorrow. So see, listen, এটা বস্তু চাবা, ইয়াত my uncle মানে singular, so is use হৈছে আৰু present continuous ing বহি গৈছে। So I think so you have understood, you are understanding what I am explaining you. So next এতিয়া হ'ল আমাৰ 9 ৰ পৰা 14 লৈকে। এতিয়া নম্বৰ 9 ৰ পৰা আমাৰ 8 লৈকে কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া 9 ৰ পৰা 14 লৈকে আমাৰ present perfect tense টো আমি কেনেকৈ solve কৰে সেইটো চাম। Okay, so number 9, he just go out. So etu kihor karone use kora hoy? To indicate completed activities in the immediate past with just. Jo just ase aru jibilak activity immediate past olop agote ses hoise, past mane olop agote ses hoise aru tat just use hobo. So tenekwa khetrot ami present perfect tense to use korim. Etia present perfect tense to, okay, yat ki hobo? He, present perfect tense মই বুজাইছিলোঁ যে তাত কি বহিব? has or have. He has, he লগত has বহিব, he has just. এতিয়া go third form to go, went, gone, past participle form to বহিব। He has just gone out. Present perfect tense মই কি বুজাইছিলোঁ যে subject plus has or have plus third form of the verb. ইয়াত চোৱা go আছিল, ইয়াত gone হৈ গ'ল, go, went, gone. এতিয়া gone to হ'ল third form. So আমি present perfect tenseত third form verbৰ third form টো আমি use কৰোঁ। So number 10 টো চোৱা এতিয়া। Mr. Hari be to Japan. এতিয়া আমি এই present perfect tense টো কেতিয়া use কৰোঁ? To express past actions whose time is not given and not definite. যিবিলাক actions pastত হৈ গৈছে, যিবোৰৰ time দিয়া একো mention কৰা নাই, time mention কৰা নাই আৰু একো টাইমৰ একো definite time হেৰি নাই, ঠিক নাই। So তেনেকুৱা actionsৰ কাৰণে আমি present perfect tense টো আমি use কৰিম। Mr. Hari has been to Japan. So Mr. Hari Japan
গৈছিল কিন্তু কেতিয়া গৈছিল সেইটো টাইমটো মেনশ্যন কৰা নাই চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো আমি ইউজ কৰোঁ চ' এতিয়া নেক্সট হ'ল নম্বৰ 11 আই কাট মাই ফিংগাৰ এতিয়া এইবোৰ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো আৰু এটা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰোঁ টু ডিছক্ৰাইব পাষ্ট ইভেণ্টছ হুইচ ৱেন উই থিংক more of their effect in the present than of the action itself যোনটো ৰিজাল্টটো আমি বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ যেতিয়া যোনটো ৰিজাল্টৰ কাৰণে আমি বেছি হেৰি দিওঁ চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো ইউজ কৰোঁ ইয়াত চোৱা কি হৈছে আই কাট মাই ফিংগাৰ কিন্তু আমি কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ আই কাট মাই ফিংগাৰ আমি কৈছোঁ বিকজ ইট ইজ ব্লিডিং নাও কাৰণ এইটো ব্লিড হৈ আছে এতিয়া চ' সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আই কাট মাই ফিংগাৰ চ' ইয়াত কি হ'ব আই হেভ আইৰ লগত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনৰ লগত হেভ বহিব আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ এতিয়া কাটৰ থাৰ্ড ফৰ্মটো কি হয় কাট 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 কাটৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো কাট ছেকেণ্ড ফৰ্মটো ছেইম থাৰ্ড ফৰ্মটো ছেইম থাকিব কাট 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 চ' আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ এইটো এনেকুৱা কেছত ইউজ কৰা হয় প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো যোনটো একশ্যনটো অলৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু আমি ৰিজাল্টটোৰ ওপৰতহে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দি আছোঁ মই কিয় কৈছোঁ আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ কিয় কৈছোঁ বিকজ মোৰ ব্লিড হৈ আছে আঙুলিটোৰ পৰা ব্লিড হৈ আছে চ' সেইটো কাৰণে মই আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ বুলি কৈছোঁ চ' নেক্সট আই ফিনিছ মাই ৱৰ্ক আই ফিনিছ মাই ৱৰ্ক মানে মই কিয় কৈছোঁ যে মই এতিয়া ফ্ৰী তাৰমানে আই ফিনিছ মাই ৱৰ্ক তাৰমানে কি নাও আই এম ফ্ৰী চ' ইয়াত কি হ'ব আই হেভ ফিনিছড মাই ৱৰ্ক চ' ইয়াত চোৱা আই হেভ ফিনিছড মাই ৱৰ্ক ফিনিছড থাৰ্ড ফৰ্ম অফ ফিনিছ ইজ ফিনিছড চ' মানে মোৰ কামটো অলৰেডি চেছ হৈ গ'ল এতিয়া মই কিহত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছোঁ যে মানে মই ফ্ৰী হয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আই হেভ ফিনিছড মাই ৱৰ্ক চ' দ্য নেক্সট ওৱান ইজ 13 নম্বৰ এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত পৰিব 13 আৰু 14টো আই ন' হিম ফৰ আ লং টাইম চ' এইটো কেতিয়া ইউজ কৰা হয় টু ডিনোট এন একশ্যন বিগিনিং এট ছাম টাইম ইন দ্য পাষ্ট এণ্ড কণ্টিনিউইং আপ টু at the present moment up to the present moment তাৰমানে মই যোনটো একশ্যনছ পাষ্টত ষ্টাৰ্ট হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে এট দ্য টাইম অফ স্পিকিং মানে মই এইটো হাতেৰে কৰি থকা কিবা কৰা কাম নহয় কিন্তু এইটো বৰ্তমানলৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে আই ন' হিম ফৰ আ লং টাইম তাৰমানে মই তাক বহুত আগৰ পৰা চিনি পাওঁ মই তাক আগৰ পৰা মানে এতিয়ালৈকে মই তাক চিনি পাওঁ চ' তাত কি হ'ব আই হেভ known him for a long time so ইয়াত কি দিছোঁ I have known him for a long time know third form হ'ল known know knew and known KNEW সেইটো second form মানে past tense আৰু এইটো third form মানে past হেৰি participle and the last one is same 13 আৰু 14 টো same যোনটো আমি পাষ্টত ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰেজেণ্টলৈকে আমি কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ we have lived here for 10 years মানে আমি ইয়াত 10 বছৰ আগত আহিছোঁ এতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে আছোঁ 10 বছৰ আগত আমি ইয়াত থাকিবলৈ আহিছোঁ এতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে থাকি আছোঁ চ' পাষ্টত ষ্টাৰ্ট হৈছে কণ্টিনিউ এতিয়ালৈকে হৈ আছে চ' তেনেকুৱা একশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো আমি ইউজ কৰোঁ চ' এতিয়া আমি আহিছোঁ নম্বৰ 15, 16 আৰু 17 এই 15, 16, 17টো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো আমি কৰিম They built the bridge for several months. They built the bridge for several months. So, ito for those actions which began at some time in the past and is still continuing. মানে যোনটো আগতে ষ্টাৰ্ট হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি
প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো ইউজ কৰিম দে এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটোৰ ফৰ্মেশ্যনটো মই বুজাইছিলোঁ হেজ বিন অৰ হেভ বিন প্লাছ ING ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব এতিয়া চোৱা দে হেভ বিন বিল্ডিং the bridge for several months এতিয়া চোৱা they have been building the bridge for several months ইয়াত চোৱা ফৰ্মেশ্যনটো কি আছে have been plus verbত ING মেইন verbত ING বহি গৈছে building verbটো কি আছিলে build আছিলে buildত ING বহি গৈছে so তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰোঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো ইউজ কৰোঁ চ' এতিয়া নম্বৰ 16টো হ'ল ছেইম দে প্লে চিন্স 4 o'clock এইটোৰ লগত ছেইম যোনটো একশ্যন পাষ্টত ষ্টাৰ্ট হৈছে কিন্তু প্ৰেজেণ্টলৈকে কণ্টিনিউ হৈ আছে দে হেভ বিন প্লেয়িং since 4 o'clock এতিয়া চোৱা ইয়াতো হেভ বিন আৰু ভাৰ্বত মেইন ভাৰ্বত ING বহি গৈছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ফৰ আৰু চিন্সটো ইউজ কৰা হয় ইয়াত ফৰ ছেভাৰেল মান্থছ চিন্স 4 o'clock ফৰটো কেতিয়া ইউজ কৰা হয় ফৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম হা মানে সঠিক টাইম ডেফিনিট ডেট বা মান্থ মেনশ্যন কৰা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ফৰটো ইউজ কৰা হয় আৰু চিন্সটো ইউজ কৰা হয় যেতিয়া ডেফিনিট টাইম এটা দিয়া থাকে ইয়াত ডেফিনিট টাইমটো দিয়া হৈছে 4 o'clock চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো ইউজ কৰোঁ চ' এতিয়া লাষ্টটো হ'ল why do you look so tired হা কুৱেশ্যন হ'ল why do you look so tired এনচাৰটো কি আছে এনচাৰটোত আমি টেন্সটো কাৰেক্ট কৰিব লাগিব I work in the garden so for those actions which has already finished in such cases the continuity of the activity is emphasized as an explanation of something so যিবিলাক action already শেষ হৈ গৈছে কিন্তু তাৰ continuity সেই actionৰ সেই activityৰ continuityটো কেনেকৈ এমফেচাইজ কৰা হৈছে জাষ্ট বাই এক্সপ্লেইনিং ইয়াত কুৱেশ্যন সুধিছে যে why do you look so tired তোমাক ইমান টায়াৰ্ড কিয় দেখা পোৱা গৈছে এক্সপ্লেনেশ্যনটো কি হয় I work in the garden এতিয়া মই লিখি লওঁ why do you look so tired ইয়াত এনচাৰটো কি হ'ব I have been verbটো কি আছে working in the garden এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো কিয় ইউজ কৰা হৈছে জাষ্ট টু এক্সপ্লেইন যে টায়াৰ্ড কিয় দেখিছে বিকজ I have been working in the garden মই কাম কৰি আছিলোঁ গাৰ্ডেনত চ' জাষ্ট টু explain the action হেতু কাৰণে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো ইউজ কৰিছোঁ I hope you all have understood আজি প্ৰেজেণ্ট টেন্সটো 4টা ডিভিজন মই কৰাইছোঁ কেইটামান চ' নেক্সট ক্লাছত মই আকৌ পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্সটো কৰাম till then do watch my videos and don't forget to like comment and subscribe to my channel Education IQ by Jyoti Guha and share it with your friends. Thank you.